بلیٹن کا آغاز کریں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ بحری ناکہ بندی کے خاتمے تک امریکہ کے ساتھ مذاکرات کسی بات چیت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اپنی پریس بریفنگ میں انہوں نے واضح کیا کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، نہ ہی آئندہ مرحلے میں شرکت کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا گیا۔ اسماعیل بقائی کے مطابق 10 نکاتی تجاویز پاکستان کے حوالے کر دی ہیں۔ ایران اس کارروائی کو نہیں بھول سکتا جسے وہ امریکہ کی جارحیت قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے بحری ناکہ بندی کر کے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ آبنہ ہرمز امریکی اور اسرائیلی حملوں سے پہلے محفوظ تھی۔ امریکہ اور اسرائیل نے دوبارہ جارحیت کی تو ہماری افواج مناسب جواب دیں گی۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ آبنہ ہرمز کی صورتحال پر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو روکنے کے لیے اہم کردار ادا کیا جائے۔ پاکستان ایک بار پھر اہم عالمی سفارتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے، جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے اگلے مرحلے کی تیاریاں جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اہم مذاکراتی نشست منگل کو متوقع ہے۔ امریکی ایڈوانس سیکیورٹی ٹیم کے 6 خصوصی طیارے نور خان ایئر بیس پہنچ چکے ہیں، جن میں لاجسٹک سامان، خصوصی گاڑیاں، بلٹ پروف وہیکلز اور ایمبولینس بھی شامل ہیں۔ امریکی وفد انہی گاڑیوں کے ذریعے اپنی نقل و حرکت کرے گا، جبکہ ایمبولینس بھی سیکیورٹی پروٹوکول کا حصہ ہوگی۔ سیکیورٹی کے پیش نظر ایئرپورٹ سے ریڈ زون تک جانے والی سڑکیں عارضی طور پر بند کر دی گئی ہیں اور شہر میں سخت حفاظتی انتظامات نافذ کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد کے متعدد ہوٹلز کو خالی کروا دیا گیا۔ جمعے تک نئی بکنگ پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ اور ہیوی ٹریفک کو تاحکم ثانی معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ پنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس بھی پمپ اسٹیشن سے پاک سیکریٹریٹ تک مکمل بند کر دی گئی۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کی جانب سے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے راشد انور پولیس افسران کے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی راشد، آگاہ کیجیے گا، کیا اپڈیٹس ہیں؟ بالکل، اس وقت موجود ہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا یہ علاقہ ہے اختر کالونی، جہاں پر آج بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیوں کے خلاف آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت ڈی ایس پی درخشاں یاسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب جانتے ہیں کہ اب تک ان کی کیا کارروائی ہوئی ہے۔ یاسر صاحب یہ بتائیے کہ اب تک کتنی گاڑیوں کو اپنے نمبر پلیٹ کے بغیر جو گاڑیاں ان کو بند کیا ہے، آیا چالان کیے ہیں یا ان کے اوپر ایف آئی آر کی ہے؟ السلام علیکم جی، ڈی آئی جی صاحب کی طرف سے حکم ملا تھا، تو ہم نے جو صرف وداؤٹ نمبر پلیٹ یا اپلائڈ فار ہے، جن کی رجسٹریشن نہیں ہوئی یا موٹر سائیکلز نے، ان کو تو ہم وارن کر رہے ہیں جنہوں نے آگے نمبر پلیٹ نہیں لگائی، لیکن جن کی نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوئی ہیں ان کو ہم 12 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں۔ ڈی آئی جی صاحب کی طرف سے حکم ہے کہ ان کو 12 گھنٹے کا ٹائم دیں، اگر وہ نمبر پلیٹ پروڈیوس کر دیتے ہیں تو ہم ان کو ریلیز کر دیتے ہیں، ادروائز 12 گھنٹے کے بعد 550 میں ہم ان کو تھانے کے حوالے کر کے ڈیٹین کر دیتے ہیں تحویل میں۔ اور کافی ساری ہماری الحمدللہ چل رہی ہیں اور ماشاءاللہ سے لوگوں کو بھی اویئرنیس مل رہی ہے ڈی آئی جی ٹریفک صاحب کی ناکے لگانے سے، کہ آگے والے وہ نمبر پلیٹس بھی لگا رہے ہیں۔ ہم یہ ہے کہ کافی ہم نے بند کی ہے، لیکن اب جو ہے وہ پبلک جو ہے نمبر پلیٹس لگا رہی ہے، تو مقدار اللہ کا شکر ہے کچھ کم ہو۔ جی بالکل، ڈی ایس پی یاسر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ اویئرنیس کے لیے جو آپریشن کیا جا رہا ہے، تاکہ جو غیر قانونی طور پر جو بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیاں چلا رہے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، ان کو ایک اویئرنیس کے لیے پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا، تاکہ یہاں پر جتنے بھی کراچی کے شہری اور نمبر پلیٹ کے بغیر جو گاڑیاں وہ نہ چلائیں، تاکہ ان کو کسی بھاری نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی، امریکی ٹی وی سی این این کی رپورٹ کے مطابق ایرانی مذاکراتی ٹیم منگل کو مذاکرات کے لیے پاکستان پہنچے گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق مذاکراتی ٹیم انہی شخصیات پر مشتمل ہوگی جنہوں نے پہلے مرحلے میں مذاکرات میں شرکت کی تھی۔ امریکی چینل نے بتایا کہ ایرانی توقع کر رہے ہیں کہ بدھ کو جنگ بندی میں توسیع کا علامتی مشترکہ اعلان ہو سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق معاملات ٹھیک رہے اور اگر صدر ٹرمپ پاکستان جانے پر راضی ہوئے تو ایرانی صدر بھی پاکستان جا سکتے ہیں۔ دونوں صدور پاکستان گئے تو دونوں مشترکہ اعلامیے پر دستخط کریں گے۔ امریکی چینل نے یہ بھی کہا کہ ایران کی جانب سے اب تک باضابطہ طور پر وفد بھیجنے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی گزشتہ روز کہا تھا کہ ان کے نمائندے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم غیر ضروری مطالبات کسی صورت قبول نہیں کیے جائیں گے۔ قطری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا تھا کہ ایران کی مذاکراتی حکمت عملی مکمل قومی مفادات اور سیکورٹی تقاضوں کے تحت ہوتی ہے اور ایرانی قومی مفادات کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ ملکی مفادات اور سلامتی محفوظ بنانے کے لیے ایران کو جو بھی کرنا پڑے گا وہ کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم
ہم موجودہ مذاکرات کو میدان جنگ کا تسلسل سمجھتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ مذاکرات کے نتائج میدان جنگ میں حاصل کامیابیاں برقرار رکھنے میں مددگار ہوں تو یہ عمل ایران کے لیے ایک موقع ہو سکتا ہے۔ امریکہ دباؤ ڈالنے والی پالیسی کے تحت غیر ضروری مطالبات کرے گا تو ایسے مذاکرات قابل قبول نہیں ہوں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ مذاکرات کا یہ مطلب نہیں کہ کسی بھی قیمت پر بات چیت کی جائے، مذاکرات کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے فریق کے ہر طریقہ کار کو قبول کر لیا جائے۔ ایران نے واضح ریڈ لائنز مقرر کر رکھی ہیں جن کا احترام ضروری ہے۔ اسلام آباد مذاکراتی ٹیم بھیجنا مثبت اشارے ملنے یا نہ ملنے پر منحصر ہے۔ ہم نے کبھی مذاکرات کے اصول سے گریز نہیں کیا۔ ممکن ہے آج یا کل مزید جائزے کے بعد مذاکرات کے امکانات پر غور کریں۔ مذاکرات کے لیے ضروری ہے کہ امریکی مذاکراتی ٹیم ایران کے پیغامات کا مثبت اشارہ دے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا ہے کہ تہران امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں، تاہم بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر ہر ممکن اقدام کے لیے تیار بھی ہیں۔ ایرانی پارلیمانی اسپیکر اور سربراہ مذاکراتی وفد محمد باقر کالیباف نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے اپنے بیان میں کہا کہ ایران کو اپنے مخالفین پر اعتماد نہیں ہے اور کسی بھی وقت صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ ہم دشمن پر بھروسہ نہیں کرتے، جنگ کسی بھی لمحے شدت اختیار کر سکتی ہے۔ ایرانی نیم سرکاری خبر رساں ادارے مہر کے مطابق کالیباف نے واضح کیا ہے کہ ایران ایک طرف سفارتی عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ دوسری جانب ہر قسم کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حالات میں مذاکرات اہم ہیں لیکن قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنا بھی ناگزیر ہے۔ ان کے بیان کو خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں ایک اہم اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایران کے مذاکرات بھی یہ پالیسی اس بات کی تیاری بھی عکاسی کرتی ہے کہ تہران سفارتکاری کے دروازے کھلے رکھنا چاہتا ہے مگر ساتھ ہی کسی بھی ممکنہ تصادم کے لیے خود کو تیار بھی کر رہا ہے۔ کراچی میں ایف آئی اے صدر اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے گلستان جوہر آر جے مال میں چلنے والے مبینہ غیر قانونی ٹریول ایجنسی نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا۔ اس کارروائی کے دوران متعدد پاسپورٹس اور ویزے بھی برآمد ہوئے جبکہ 3 ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ذیشان ملک کے اس رپورٹ میں۔ گلستان جوہر میں ایف آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے ایک مبینہ غیر قانونی ٹریول ایجنسی نیٹ ورک کا پردہ فاش کر دیا۔ یہ ایجنسی حارث نامی شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا رہا تھا جو مبینہ طور پر مختلف ناموں سے کئی ٹریول ایجنسیاں آپریٹ کر رہے تھے۔ کارروائی کے دوران 20 سے زائد پاسپورٹ اور ویزے برآمد کیے گئے جو مشکوک سرگرمیوں میں استعمال ہو رہے تھے۔ جب کلائنٹ یہاں سے پیسنجر یہاں سے جاتا ہے ایئرپورٹ سے پروسیڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے سسٹم میں وہ ویزا تو آ رہا ہوتا ہے، پرٹیکولرز بھی وہی ہوتے ہیں، لیکن کیٹیگری یہ ایئرپورٹ پہ نہیں دیکھی جا سکتی کہ یہ کس کیٹیگری میں یہ اپروو ہوا ہے۔ جب وہ دبئی میں جاتا ہے ایئرپورٹ پہ، وہ جہاں پہ جب وہ اس کو کراس ٹیلی کرتے ہیں وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس نے تو فیملی کے ساتھ آنا تھا، اس کا تو فیملی ویزا اپروو ہوا تھا، یہ تو بندہ سنگل آ گیا، وہ وہاں پہ اس کو انٹری ریفیوز کر کے واپس بھیج دیتے ہیں۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق گرفتار ملزمان میں ارسلان، حارث اور صادق شامل ہیں۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ گروہ کا ایک فرنٹ مین بھی موجود تھا جو مبینہ طور پر فی کیس 40,000 روپے کمیشن وصول کرتا تھا۔ اس کیس میں اور بھی لوگ انوالو ہیں جن کے لیے فردر ہم ریڈز کر رہے ہیں اور انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ جہاں تک ڈنکی کی بات ہے تو ابھی لاسٹ انسیڈنٹ جو 2023 میں ہوا تھا اس کے بعد یہاں سے کوئی ایسا انسیڈنٹ رپورٹ نہیں ہوا ہے اور کوئی ایسا پیسنجر نہیں یہاں سے ٹریول کیا جس نے ڈنکی ماری ہو۔ جب بھی ہم کسی ٹریول ایجنٹ کے خلاف ایف آئی آر کرتے ہیں تو پہلے ہم ان کو بھرپور موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمیں لائسنس پرووائڈ کریں۔ اگر ان کے پاس لائسنس نہیں ہوتا تو پھر ہم ایز پر لا کارروائی کرتے ہیں اور جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے اس سے بھی ویریفائی کرتے ہیں کہ کیا ان کو لائسنس ایشو ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ اس نیٹ ورک میں مزید افراد بھی ملوث ہیں جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ کیمرامین علی رضا کے ساتھ ذیشان ملک، NTN نیوز، کراچی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی جہاز پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی میرینز نے جہاز پر قبضہ کر لیا۔ جہاز اب امریکی تحویل میں ہے۔ عالمی میرین ڈیٹا کے مطابق MV توسکا کنٹینر شپ میں ایرانی پرچم کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ 7 گھنٹے پہلے ایرانی جہاز کی رفتار انتہائی کم 1.2 ناٹس ریکارڈ کی گئی۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ امریکہ نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے ایک ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنا کر اس پر قبضہ کر لیا۔ امریکی فوج نے ایک ایرانی بحری جہاز کو روکا جو آبنہ ہرمز پر امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کر رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ توشکا نامی اس بحری جہاز نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کی جو اس کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوئی۔ جہاز تقریباً 900 فٹ لمبا اور ایک طیارہ بردار بحری جہاز جتنا وزنی ہے۔ امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائل
डिस्ट्रॉयर ने खलीज ओमान में जहाज़ को रोका। जहाज़ को रोकने की वार्निंग भी दी, लेकिन ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमरीकी बहरिया ने जहाज़ के इंजन रूम में सुराख करके उसे रोका। अमरीकी सदर का कहना था कि जहाज़ अब अमरीकी मैरीन्स के कब्जे में है और हम देख रहे हैं कि जहाज़ में क्या है। तो दूसरी जानब ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड ने अमरीका की जानिब से ईरान के तिजारती बहरी जहाज़ पर फायरिंग को जंग बंदी के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड के मुताबिक अमरीका ने जिस तिजारती जहाज़ पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। बयान में ईरानी फ़ौज ने वाज़ेह किया कि ईरान जल्द ही अमरीकी फ़ौज की मैरीटाइम और मुसल्लह डकैती का जवाब देगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। जॉइंट मिलिट्री कमांड ने साथ ही ये भी ऐलान किया कि अमरीकी हमले के बाद ईरानी फोर्सेस ने कुछ अमरीकी फ़ौज के बहरी जहाज़ों पर ड्रोन से हमला किया। याद रहे कि अमरीका ने ईरानी बहरी जहाज़ पर कब्ज़ा कर लिया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि जहाज़ अब अमरीकी तहवील में है और इससे पहले अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर कहा था कि अमरीका ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले एक ईरानी बहरी जहाज़ को निशाना बनाकर उस पर कब्ज़ा कर लिया। अमरीकी फ़ौज ने एक ईरानी बहरी जहाज़ को रोका जो अपने हुर्मस पर अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश कर रहा था। ईरान का कार्गो जहाज़ कब्जे में लिए जाने पर चीन ने रद्दअमल देते हुए कहा है कि जहाज़ को ज़बरदस्ती रोके जाने पर तशवीश का इजहार करते हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि उम्मीद है कि फेरिकैन जंगबंदी मुआहदे की पासदारी के लिए जिम्मेदाराना अंदाज में काम करेंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात मौजूदा सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। अमरीका ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। मशरक़ी वस्ता में बेयकीनी हफ्ते के आगाज़ पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% तक इजाफा हो गया। ईरानी जहाज़ पर अमरीकी हमले और ईरान के जवाबी हमले के खदशात के सबब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। आलमी मंडी में ब्रेनेट खाम तेल 96 और WTI $90 फी बैरल में फ़रोख्त किया जा रहा है। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 5% इजाफा हुआ है। $5.13 इजाफे से बरतानवी खाम तेल की कीमत $95.51 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान और मिस्र के अफवाज के दरमियान 2 हफ्तों पर मुहित मुश्तरका फौजी मश्क ठंडे टू खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चराग में कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गई। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन में भामी ताउन, पेशा वराना महारत और मुश्तरका हिकमत अमली को फ़रोग देना था। मश्क के दौरान दोनों ममालिक की अफवाज ने इंसदादी दहशतगर्दी से मुतालिक जदीद तरीक़ेकार, हिकमत अमली और ऑपरेशनल तकनीकियों पर मुश्तरका तरबियत हासिल की, जिससे भामी हम आहंगी में नुमाया इजाफा हुआ। इस मश्क में पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और मिस्ट्री स्पेशल फोर्सेस के एहलकारों ने भरपूर हिस्सा लिया और अपनी पेशा वराना सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विस ग्रुप थे, जबकि मिस्र के पैरा ट्रूपर्स के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद साद अब्दुल रज़ाक और मिस्ट्री दिफाई अताशी ने भी शिरकत की। ISPR के मुताबिक ये मुश्तरका मश्क पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान देरीना और तारीखी अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम संग मील साबित हुई। मुसल्लह अफवाज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 2 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं, जिनमें खवारजी रिंग लीडर वहीदुल्लाह उर्फ मुख्तियार और एक खुदकुश बमबार भी शामिल है। ISPR का बताना है कि हलाक खवारिज से खुद को जैकेट, असलहा, गोला बारूद बरामद हुआ। खवारजी रिंग लीडर वहीदुल्लाह उर्फ मुख्तियार दहशत गर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस रहा, जो इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल था। वो सिक्योरिटी फोर्सेज, एहलकारों और बेगुनाह शहरियों की शहादतों में भी मुलविस था। खारजी लीडर वहीर 21 फरवरी 2026 को बनू में खुदकुश हमले का मरकजी सहूलतकार भी था। बनू हमले के नतीजे में लेफ्टिनेंट कर्नल गुल फराज शहीद हुए थे। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के जरिए इस घिराव ने फेल का बदला ले लिया गया, मरकजी मुजरिम को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से एक बड़े सानहे को भी नाकाम बना दिया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक इलाके में किसी भी दूसरे भारतीय सरपरस्त याफ्ता दहशत गर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रही। आगे बढ़े आपको बताएं कि खुजदार पुलिस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में हेड कांस्टेबल और सूबे की पहली खातून कांस्टेबल शहीद हो गई, जबकि एडिशनल SHO और एक एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सोलर प्लेटों की चोरी के हवाले से पुलिस ने इलाके बाजोई में छापा मारा तो वहां मौजूद दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में कांस्टेबल मलिक नाज बीबी और हेड कांस्टेबल समीउल्लाह मौके पर शहीद हो गए। एडिशनल SHO मोहम्मद इब्राहिम और कांस्टेबल नजीबुर रहमान जख्मी हुए। मजीद कार्रवाई पुलिस कर रही है, जबकि दूसरी जानिब दश में CTD और पुलिस के दहशत गर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में एक एहलकार शहीद, जबकि CTD के सब इंस्पेक्टर समेत 6 जवान शदीद जख्मी हो गए। दहशत गर्दों ने फोर्सेस को देखते ही शदीद फायरिंग और दस्ती बमों से हमले किए, जिसमें हेड कांस्टेबल SP सरियाब और
रीडर रहमतुल्लाह मौके पर ही शहीद हो गया, जबकि सीटीडी का सब इंस्पेक्टर जावेद गुल, कांस्टेबल नियाज अहमद, सरियाब पुलिस का एएसआई वकार अहमद, हेड कांस्टेबल नूरुल्लाह, कांस्टेबल अब्दुल अलीम और कांस्टेबल ताज मोहम्मद शदीद जख्मी हुए। खेलने कूदने की उम्र में मासूम बच्चे मेहनत की चक्की में पिसने लगे हैं। शहर कराची में चाइल्ड लेबर संगीन मसला बन गया। गुर्बत और मजबूरी ने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया। कमसन हाथों में खिलौनों की बजाय औजार आ गए। देखिए सहर खान की इस रिपोर्ट में। खेलने कूदने की उम्र, किताबों और ख्वाबों की दुनिया, मगर हमारे माशरे में ऐसे हजारों बच्चे हैं जो बचपन की नहीं मेहनत की चक्की में पिस रहे हैं। चाइल्ड लेबर एक तल्ख हकीकत, एक ऐसा सवाल जो आज भी अधूरा है। आइए आपको दिखाते हैं कि मासूम बच्चे किस तरह से मेहनत करने पर मजबूर हैं। ये मनाजिर किसी एक इलाके के नहीं बल्कि पूरे शहर की कहानी है, जहाँ कमसिन बच्चे हाथों में खिलौने नहीं औजार उठाए नजर आते हैं। कोई वर्कशॉप में काम कर रहा है, कोई होटल पर बर्तन धो रहा है, तो कोई सड़कों पर सामान बेचने पर मजबूर है। गुर्बत, महंगाई और बेबसी ने इन बच्चों से इनका बचपन छीन लिया है। मेरा नाम शाजिल है, मैं 12 साल का हूँ। मैं मैकेनिक का काम करता हूँ। हमारी मजबूरी है, खाने का कुछ है ही नहीं। अभी मैं काम करता हूँ, सारा घर का मजदूरी करता हूँ। अब्बू भी है, भाई भी है, वे काम फिर भी करते हैं। अभी मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते। कानून तो मौजूद हैं, मगर अमल दरामद कहीं नजर नहीं आता। चाइल्ड लेबर के खिलाफ कवानीन होने के बावजूद बच्चे आज भी मजदूरी पर मजबूर हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर इन बच्चों को तालीम और तहफ़्फ़ुज़ फराहम न किया गया तो ये मसला मजीद संगीन हो सकता है। मेरा 15 साल उम्र है और 3-4 साल से काम करता हूँ। मजबूरी है, अब्बा बीमार है और तनख्वाह 16-17 हज़ार देते, घर का खर्चे नहीं चलते, पूरे नहीं होते, मजबूरी से काम करते। चाइल्ड लेबर सिर्फ गुर्बत का मसला नहीं, ये रियासती और समाजी नाकामी भी है। जब तक तालीम को यकीनी नहीं बनाया जाएगा ये सिलसिला नहीं रुकेगा। ये सिर्फ चंद कहानियां नहीं, ये एक पूरे मुस्तकबिल का नोहा है, जहां मासूम ख्वाब वक्त से पहले ही दम तोड़ दें। सिर्फ चंद कहानियां नहीं, ये एक पूरे मुस्तकबिल का नोहा है, जहां मासूम ख्वाब वक्त से पहले ही दम तोड़ देते हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक ये बच्चे यूं ही मेहनत की जंजीरों में जकड़े रहेंगे। हुकूमती इदारों और माशरे को मिलकर इस संगीन मसले का हल निकालना होगा, ताकि ये बच्चे भी अपने ख्वाबों को ताबीर में बदल सकें। कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTN न्यूज़, कराची। खबर दें आपको, कराची के इलाके दस्तगीर ब्लॉक 9 के कुर्ब जवार के इलाकों में के इलेक्ट्रिक के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग समेत बल्दियाती मसाइल जू के तू हैं। न गैस और न पानी, हम कहाँ जाएं। बिजली वालों ने 1 माह से लोड शेडिंग शुरू कर रखी है, जबकि हम स्टार सार्फिन हैं, उसके बावजूद हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 1.5 घंटे का है और दिन में 4 मरतबा बिजली जाती है। तफसीलात देखिए आरिफ हबीब की रिपोर्ट में। दस्तगीर ब्लॉक 9 आसिफ नगर और A1 कॉटेज के मकीन के इलेक्ट्रिक की जानिब से ईद उल फितर के बाद से शुरू होने वाली बिजली की एलानिया व गैर एलानिया लोड शेडिंग से सख्त ज़हनी अज़ियत का शिकार। इलाका मकीन कहते हैं कि इलेक्ट्रिक हमें स्टार कंज्यूमर होने की सजा दे रही है। हम कहाँ जाएं, किससे बात करें। हमारे इलाके को सूबा नगर से मुंसलिक कर दिया गया, जहाँ बिजली के बिल्स के बकायाजात हैं, वो बिल्स नहीं भरते तो इसकी सजा हमें भुगतना पड़ रही है। यहाँ बिजली बहुत ज्यादा जाने लगी है। यहाँ पे हम लोग पूरे बिल भरते हैं, गैस, बिजली, पानी सब कुछ भरते हैं, उसके बावजूद जो है इतनी ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। हम लोग तो बहुत परेशान हो गए। 2 घंटे बाद लाइट चली जाती है और आने का नाम ही नहीं लेती है। दूसरा ये गटरों का जो बहुत मसला है। अच्छा, गटर साफ भी हो जाते हैं तो ये जो गंदगी है ना, देखिए बाहर निकाल के रखा। खवातीन के मुताबिक बिजली के साथ गैस की लोड शेडिंग भी जारी है। हर महकमे ने हमें ज़हनी अज़ियत दे रखी है। पानी, बिजली, गैस, तीनों ही चीजें जो जिंदगी के लिए निहायत जरूरी है, हम इससे बिल्कुल भी बहुत परेशान है। बहुत खराब सूरत हाल है। 3 करें, 4 मरतबा बंद कर रहे हैं, बीच में अलग बंद कर देते हैं। हम लोग बहुत तकलीफ में। एलियाने फिडल बेरिया दस्तगीर के मकीनों ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया कि इन इलाकों में जारी लोड शेडिंग का सिलसिला फौरी खत्म किया जाए, ताकि बिल भरने वाले सार्फिन सुकून से जिंदगी बसर कर सकें। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में बहादुरी और क़ुरबानी की एक और दास्तान रकम हो गई, जहां खुफदार में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले में लेडी कांस्टेबल मलिक नाज ने जाम शहादत नोश किया। पुलिस के मुताबिक 19 अप्रैल 2026 को खुफदार के इलाके बजोई में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में मलिक नाज शहीद हुई। वो अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान आखिरी सांस तक डटी रहीं। शहीद लेडी कांस्टेबल की ज़िंदगी पहले ही क़ुरबानियों से भरी हुई थी।
उनके शौहर अब्दुल गनी 2011 में लेवीज फोर्स में खिदमत अंजाम देते हुए टारगेट किलिंग का निशाना बनकर शहीद हो गए थे। शौहर की शहादत के बाद मलिक नाज ने हिम्मत न हारी और 2013 में शहीद कोटे के तहत लेवीज फोर्स में शमूलियत इख्तियार की और अपने फ़र्ज़ को उसी जज्बे के साथ निभाया। मलिक नाज ने अपने शौहर के नक्श कदम पर चलते हुए वतन के नी जान का नजराना पेश किया और बलूचिस्तान की पहली शहीद खातून एहलकार होने का एजाज़ भी हासिल किया। उनके पसमानदगान में एक बेटा और 2 बेटियाँ शामिल हैं जो इस अजीम कुर्बानी की यादगार है। कौम ने शहीद मलिक नाज की कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि वो वतन की हिफाजत के लिए जान देने वाले बहादुर बेटे और बेटियां हमेशा कौम का फ़ख्र रहेंगे। थाना अजमेर नगरी मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्वस अफराद के लिए महफूज पनाहगाह बन गई है। नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ सेक्टर्स में खुलेआम गुटखा बनने और फरोख्त होने लगा। पुलिस की जानिब से अदम कार्रवाई सवालिया निशान बन गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे ज़फ़र मकसूद। जी बताइएगा ज़फ़र। हाँ जी, देखें बिल्कुल आपको बताता चलूँ कि थाना ख्वाजा अजमेर नगरी की हदूद में खुलेआम गुटखा मावा फरोख्त हो रहा है। आला हुकाम की जानिब से मुकम्मल पाबंदी के बावजूद जो है मुबैना तौर पर नॉर्थ कराची ख्वाजा अजमेर नगरी के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है गुटखा फरोख्त किया जा रहा है। अगर आपको मैं बताता चलूँ कि खुलेआम गुटखा फरोख्त करने वालों में दानिश काला, आबिद ठाकुर, इसरार, इरशाद, जहांगीर, काशिफ अली और शाहिद जलाली के नाम जो हैं वो सामने आए हैं। जब इस सारी सूरत हाल के लिए हमने रब्ता किया SHO ख्वाजा अजमेर नगरी से, उनसे हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो किसी भी किस्म का जो है वो जवाब नहीं आया। फ़ोन उठाने से वो जो है वो कासिर थे और खुलेआम गुटखा फरोख्त किया जा रहा है। नौजवान नस्ल की रगों में जहर जो है वो बेचा जा रहा है। मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं नॉर्थ कराची के, वहाँ सरेआम जो है ये तमाम जो है काम हो रहा है, पर किसी भी तरह का जो है इंतज़ामिया की तरफ से इस पर एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया ज़फ़र मकसूद तफसीलात का। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। देखते रहिए NTN न्यूज़।